ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਸਿਡਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਵੱਲੋਂ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸਾਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਐਸਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਸਿਡਬੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਸਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਣ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਡਬੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਐਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਤੇ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਮਡੀ ਐਸ ਰਮਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਥ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੇहद ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਸਕਦਾ है। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ चेतन कश्यप की रिपोर्ट। बड़ा दिन है सिडबी के लिए कि एक जो SC ST अपने भाइयों के लिए हम एक स्पेशल योजना लाए हैं, जिसमें सबसे कम इंटरेस्ट रेट की हम लोग लोन इस वर्ग को हम लोग दे सकते हैं, ताकि जितनी भी छोटी बिजनेसेस हैं उनको एक हम लोग बढ़ावा दें और जो बिज़नेस करना चाहते हैं उनको भी छोटे लोन्स की शुरुआत से एक अपनी बिज़नेस को स्थापना करने की उसमें हम लोग कोशिश और उनको सफलता प्राप्त करने के लिए हम लोग उनके पीछे करेंगे। ये दूसरी बात है कि विजय सांपला जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इनके ही यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनके ही घर पे हम लोग ये इस स्कीम जिसका नाम है साथ, इसकी हम यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि सर के साथ काम करते हुए पिछले 3-4 महीनों से हम लोगों ने इस स्कीम की स्थापना की है, इसकी डिज़ाइन की है। सर से भी हम लोगों ने सलाह ली है कि किस तरीके से हम लोग इसको कर पाएँ। तो इस के तहत 2 तरीके के हम लोन देंगे। एक जो है 3 करोड़ तक हम लोग लोन देंगे, जो 50 लाख या 25 लाख से लेके 3 करोड़ तक अगर लोग चाहते हैं। और दूसरी एक योजना है जो हम अपने पार्टनर संस्थाओं के साथ इसको हम लोग आज यहाँ शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रयास। हमारी माइक्रो फाइनेंस पार्टनर्स यहाँ पर हैं, अप मनी और सत्या माइक्रो कैपिटल। इनके साथ 1 लाख और 5 लाख के बीच में लोन देने की हम लोग क्षमता रख रहे हैं। और छोटे लोन होने के कारण हम अपने पार्टनर्स के थ्रू जितने लोगों के पास हम लोग जा पाएंगे वही हमारी कोशिश रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहेंगे अपने GM साहब जो हैं बलबीर सिंह जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतने अच्छे से रचा है, 2 शब्द ज़रा बलबीर सिंह से भी। मुद्दा क्या है कि ये जो 2 स्कीम हम आज से आरंभ किए हैं यहाँ पे होशियारपुर में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि एक जो नीचे तबके के लोग हैं या जो एक जहाँ पे मिसिंग मिडल जिसको कहा जाता है, तो उन लोगों तक कैसे पहुँचा जाए। क्योंकि जो एक नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो उसी नारे को आगे ले जाते हुए हमें लगा जैसे हमारे CMD सर और ये सांपला जी के साथ जब मीटिंग हुई होगी तो ये उभर के आएगी कि इस वर्ग के लिए भी कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। तो इस स्कीम्स की जो उत्पत्ति है वहीं से हुई है, कंसेप्ट वहीं से बना है। तो आज हमें बड़ी खुशी हो रही है कि सांपला जी के नेतृत्व में, उनके कुशल नेतृत्व में हम ये दोनों स्कीम आज यहाँ लॉन्च कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दोनों स्कीम है जो कि एक जो बहुत छोटा लोन जैसे 50,000 से लेकर 5 लाख तक है। वैसे तो हमारे यहाँ पर क्या कि संस्थाएं बहुत हैं, स्कीम्स बहुत हैं, पर एक्चुअल में जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है तो कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो हमें लगा कि वो कमी को दूर करने के लिए हमने अभी तो 2 एजेंसियों को अपॉइंट किया है जो कि स्पेसिफिकली ये पंजाब को फोकस रखेंगे और पंजाब में भी होशियारपुर, फगड़वाड़ा, कपूरथला, लुधियाना इन डिस्ट्रिक्ट को कैटर करेंगे। तो एक बहुत अच्छी पहल हुई है। हम आप लोगों ये पूरे जनता को, यहाँ के होशियारपुर के जो निवासी हैं, ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि हम हमेशा साथ रहेंगे। इसी तरह के स्कीम ला के
और इन स्कीम्स को और किस तरह से और ज़्यादा हम अच्छे तरीके से आगे ले जा सकते हैं, उसमें आप लोगों की भी भूमिका रहेगी। और हम निरंतर सांपला जी से आदेश लेते रहेंगे और उनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। तो हमें ये पूरे आश्वस्त है कि हम इस स्कीम को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे चलाएंगे। धन्यवाद। सर, अगर कोई बीसी कैटेगरी या अदर कैटेगरी का बंदा लोन लेना चाहता हो तो वह ऐसी व्यक्ति के साथ मिलकर ले सकता है या उसके साथ पार्टनर? उसमें क्या है कि जो 51% की भागीदारी है, स्टेक है, वो SC ST कम्युनिटी आदमी का होना चाहिए 51%, तो उस स्कीम के अंतर्गत वो कवर हो जाए। किस किस चीज़ पर से लोन दिया जाएगा? कोई भी एक्टिविटी जो जहाँ भी आपको कोई भी आप इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी जो भी काम करना चाहें उसके लिए ये लोन उपलब्ध है। जैसे स्टूडेंट्स है सर, आजकल अब्रॉड जा रहे हैं तो उनके लिए भी अवेलेबल है जी? नहीं, मकसद वही है, उनको रोकना ही। सिडबी बैंक के चेयरमैन साढ़े पंजाब की धरती पर आए और हुशियारपुर की धरती पर आए और उन्होंने एक बहुत ही वधिया स्कीम जो SCs वास्ते है, शेड्यूल कास्ट इंटरप्रन्योर वास्ते शुरू की है। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ क्योंकि उन्होंने शुरुआत ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਉਸ ਆਪਣੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਂਕਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਤੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1% ਦਾ ਵੀ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 0.25% ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਮਤਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲੈਟਰਲ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰयास, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CGT MSE, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗਰੰਟੀ ਟਰਸਟ ਫਾਰ ਮਾਈਕਰੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕਰੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ CGT MSE ਆ ਉਹਦੀ ਫੀਸ ਤਕਰੀਬਨ 2.5% ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਬੈਂਕ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਅਵੇਲ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਾਭਾਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਅਗਰ 1 ਸਾਲ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਚੱਲਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ 50% 0.50 ਮਤਲਬ ਅੱਧਾ % ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬਾਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਰਨਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ 51% ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ SC ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਡਬੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰयास ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰयास ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ 25 ਲੱਖ ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਛੋਟੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਲੱਖ 2 ਲੱਖ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰयास ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 2 ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਸੱਤਿਆ ਕੈਪੀਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੱਤਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਪ ਮਨੀ ਲਿਮਟਿਡ। ਇਹ 2 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰयास ਕਰਨਗੀਆਂ। ਔਰ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਆਲਰੇਡੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ
ਤਾਂ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਕੋ ਜਾਏਗਾ ਪ੍ਰੈਸ, ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰयास ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨੇ ਸਿਡਬੀ ਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰयास ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। कोई अप्रूवल सर्टिफिकेट भी आज वंडे गए जी? कोई अप्रूवल सर्टिफिकेट भी वंडे गए? ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਨ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 5 ਉਹ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਰੂਪ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਿਧੀਵਤ ਰੂਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਕੀਮ ਨੂੰ। ਐਸਾ टाइम कितना रहेगा? कोई अप्लाई करता कितने दिनों में ਉਹਦਾ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਰ ਤੱਕ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਬਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ। ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਦੀ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟਰਨ। ਪਰ ਇਹ ਐਸਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਥ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ।